देख रहे हो सांझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्रोग्राम हैल्थ शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਫਲੂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं फ्लू सीजन के कि फ्लू का टीका लगवाना चाहिए, हर साल लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। कई लोग नवे आए ने, उन्होंने ये नहीं पता कि असी पिछले जिथे भी असी बैक होम ते रहिंदे सीगे उत्थे टीका लग्गिया सी, लगदा सी, नहीं लगदा सी, इत्थे आके दोबारा शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो बहुत सारे सवाल ने, सवालों के विच शामिल करते हैं डॉक्टर गुलजार चीमा नूं। आओ स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। स्वागत है जी, सत श्री अकाल। सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। अज पूरी मेरी तैयारी नहीं बट फिर भी मैं पूरी ट्राई करनी है। तुसीं बिना तैयारी तो तुहाडा एक्सपीरियंस ही जिहड़ा असीं काउंट कर सकते हैं क्योंकि फ्लू दे शॉट्स की गलबात करनी बहुत लाजमी है। डॉक्टर साहब तुसीं हमेशा जो भी प्रोग्राम दे विच शामिल हुंदे आ, चाहे वो कोविड के शॉट्स की गल होवे, फ्लू शॉट्स की गल होवे, इम्यूनाइजेशन की गल होवे, हर बार सानूं इन्फॉर्मेशन दिंदे आ कि किन्ने जरूरी ने लगवाने। ते फ्लू शॉट हर साल लाए जाते हैं जदों ही अक्तूबर लास्ट या नवंबर स्टार्ट हुंदी है जां अक्तूबर दे विच ही कहना शुरू कर दिता जाता है कि फ्लू शॉट लगवा लो। इस साल भी कहा जा रहा है जी। देखो पहली गल तो है कि जेडे फ्लू का जोड़ा इंजैक्शनस ने ना हर साल होंदे ने फॉर श्योर, क्योंकि हर साल वो जड़ियाँ वायरसिस बदलदियाँ तो जोड़ा फ्लू का शॉट है सिर्फ जी इस इन्फ्लुएंजा जोड़ा वायरस है वो पर ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਵੀ TD ਦੀ, ਟੈਟਨਸ ਦੀ, ਡਿਪਥੀਰੀਆ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਜ਼ਲ, ਮੰਪਸ, ਰੁਬੈਲਾ, हैपेटाइटिस A एंड B सारे वैक्सीनेशन जोड़े वो किन्ने इंपॉर्टेंट ने। पर वो जो फ्लू का वो सारे उन्होंने एक पक्का स्कैजूल होंगे कि तुसी पहला दो महीने के बच्चे नूं, फिर 4 ते फिर 6 ते फिर तुहानूं 1 साल, फिर 18 महीने, फिर उस तो बाद 4 तो 6 साल दे, फिर जो स्कूल च जाता उस तो बाद एवरी 10 ईयर। वो एक सारा स्कैजूल सारा पक्का है सारे कंट्रीज़ दे BC तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो तुहानूं तुहाडे डॉक्टर ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, करते हैं, प्राइमरी केयर वाले भी करते हैं। हुण तो नर्स प्रैक्टिशनर ने भी रोल अदा कर लिया, वो भी उन्होंने भी इस काम शुरू कर दिता। सो कोई किसी को एक बहाना नहीं भी ये चीज़ां अवेलेबल नहीं हैगियां। सो वो हो गया ओवरऑल वैक्सीनेशन का। पर जोड़ा हर साल जोड़ा फ्लू का वैक्सीन है वो जोड़े भी 6 महीने की उम्र तो लैके उस तो उपर सारे जोड़े उन्होंने वास्ते अवेलेबल है। ਇਹਦਾ दूसरा होंदा भी ये अजकल फार्मेसीज़ वाले भी ला रहे हैं इंजैक्शन। सो जान तुहानूं जिथे भी इंजैक्शन मिलता तुसीं लवाओ तो उहदे विचों जड़ियां मेन गल्लां ने नोट करने वालियां कि ये जोड़ा वैक्सीन है ना कोई 100% प्रोटैक्शन है नहीं, पर फिर भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होंदा है। वेख्या गया कि जिन्होंने लवाया उन्होंने घट तकलीफ होंदी, हो सकता उसकी ड्यूरेशन घट जे 100 की तकलीफ थी। पर जोड़े हाई रिस्क वाले लोग ने उन्होंने वास्ते बड़ा जरूरी है। जिस तरह जोड़े बच्चों को एसमा, कोई उन्होंने दमे की शिकायत है या किडनी के इशू ने, डायबिटिक ने, या उन्होंने जनरल इम्यूनिटी लैवल लो है, या उन्होंने वास्ते बड़ा जरूरी है। या जोड़े बच्चे हुण डे केयर में जा रहे हैं उन्होंने वास्ते भी इंपॉर्टेंट है। तो दूजे जोड़े अडल्ट ने सारे जिस तरह अपना क्रोनिक डिजीज़ बारे बड़ियां गल्लां कीतियां ने, जोड़े भी डायबिटिक ने, हाई ब्लड प्रैशर, जिन्होंने ज़्यादा कोलेस्ट्रोल है, जिन्होंने एसमे की तकलीफ है, स्मोकर्स ने उन्होंने क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, उन्होंने फाइब्रोसिस लंग्स का होया, उन्होंने होर तरह दियां इन्फ्लामेटरी जड़ियां ने कई इशूज़ ने बॉडी दे विच, लंग्स उन्होंने कमज़ोर ने, उन्होंने वास्ते बड़ा जरूरी है। ये तो जोड़े हाई रिस्क वाले ने उहदे विचों नैक्सट हाई रिस्क होंदा भी जोड़े केयर होम दे विच। फॉर एग्जाम्पल कि पिछले जो कोविड-19 का चक्कर शुरू होया सी उदों सब तो पहला जोड़े परसनल केयर होम में लोगों की डैथ हुई सी, क्योंकि उन्होंने इम्यूनाइजेशन का बड़ी ही उत्थे कमी सी, या उन्होंने जी सेहत पहला कमज़ोर होंगी, वो कंप्रोमाइज सिस्टम होंदा उन्होंने। सो उन्होंने वास्ते जोड़े फ्लू के इंजैक्शन ने वो तो डेफिनेटली तुहानूं लवाने पैंदे ने, वो ऑलरेडी अवेलेबल होंदे ने। वो तुहानूं उन्हें स्कैजूल तुहाडा फिट कर देना, उहदे विच तुसीं जाके अपना इंजैक्शन उन्हें लवाना। बाकी जोड़ा होंदा भी जोड़े हैल्थ केयर प्रोवाइडर ने या जोड़े फस्ट रिस्पोंडर ने, फॉर एग्जाम्पल कि हुण तुसीं बाहर अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जाते हो, तुहाडे वास्ते भी इंपॉर्टेंट है। तुहाडे मीडिया के जिन्ने भी सारे ने
ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਡਾਕਟਰਸ, ਟੀਚਰਸ, ਨਰਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਨਐਕਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਕਸੀਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ। ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਮੋਨੀਆ ਦਾ ਵੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ? ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਲਵਾਉਣਾ, 1 ਵਾਰੀ ਫਲੂ ਦਾ ਲਵਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਮੋਨੀਆ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ, ਫਿਰ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਕਰਤਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਚੌਥੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨੇ। ਫਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਟਨਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਸਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪਲੇਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ 2.5-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਮੂਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੇ, ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਲੂ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣ 'ਚ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੱਕੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ B12 ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵਾਓ। ਸੋ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਇਜ਼, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦਾ। ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਬੋਨਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲੂਟਡ ਏਅਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੇ, ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਈਏ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪਾਟ ਉਹਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਰਲੀ 70-80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੀਜ਼ਲ, ਮੰਪਸ, ਰੁਬੈਲਾ,
ਟੈਟਨਸ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਲਿਸਟ ਲੈ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰੁਬੈਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁਣ 2 ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਜ਼ਲ, ਮੰਪਸ, ਰੁਬੈਲਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀ ਮਿਡ 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਲਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹੋ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਿ ਯੈਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ, ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡੇਕ ਜਾਂ ਮਸਲ ਏਕਸ ਜਾਂ ਫਟੀਗ ਜਾਂ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਜ਼ਲ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕਫ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੈ। ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਫਲੂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ। ਸੋ ਵਾਚ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜਰ ਇਲਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਓ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਬੜੇ ਸਿਲਾਏ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਇਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਲਏ ਨੇ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਫੇਰ ਕਰਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਕਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਰੱਖੋ ਕੋਲ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਸਟਾਪ ਓਵਰ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਲ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਰੂਲ, ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬਦਲੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਫਲੂ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਵਾਓ। ਫਲੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 1-2 ਸਾਲ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲੂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਵਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣੇ ਵੰਡ ਲੈਣ ਨਾ,
ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਬ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ फ़ोन ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਬ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਕਸਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸੰਭੋ ਭਾਈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਲੂ ਸ਼ਾਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਮਿਸਿੰਗ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਲੂ ਸ਼ਾਟ ਲਗਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV।